تو میرے آقا تو ویسے ہی حسینوں کے بادشاہ ہیں، جب آب کوثر سے غسل کیا ہوگا اور جنتی لباس جنتی جوڑا زیب تن کیا ہوگا تو آپ کے حسن کا کیا حال ہوگا؟ وہ پوچھنا ہے تو گولڈے کے تاجدار سے پوچھیں، وہ پوچھنا ہے تو سید پیر میل شاہ رحمۃ اللہ سے پوچھیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ مکھ چند بدر شاہ شانی مکھ چند بدر شاہ شانی متھے چمکتی لاٹ نورانی کالی زلف تے اکھ مستانی مغمور یقین مد بریاں محبور یقین مد بریاں محمور یقین مد بریاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اس کے بعد پھر جبریل امین نے آپ کی خدمت میں براق پیش کیا۔ یہ مسلم بخاری دونوں کتابوں میں حدیث مبارک موجود ہے، مشکات میں بھی موجود ہے۔ سرکار میں عصمت ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم اعطیت بدابۃ، پھر مجھے ایک سواری کے لیے جانور دیا گیا جس کا قد خچر کے قد سے چھوٹا تھا اور گدھے کے قد سے بڑا تھا۔ اب یادو یقال لہ البراق، رنگت بڑی سفید تھی اور اس کو براق کہتی۔ جانور دیا گیا کیونکہ جبریل امین نے عرض کیا ان اللہ تعالیٰ اشتاق الی لقائک یا رسول اللہ، یا اللہ ذرا جلدی کرے، اللہ تعالیٰ آپ کے دیدار کا مشتاق ہے، آپ کے دیدار کا۔ دیکھو یہاں بھی لوگ باز نہیں آتے اعتراض کرنے کو، کہتے ہیں جی معاذ اللہ کہ اللہ نے پہلے نہیں دیکھا، میں اللہ تو ہر وقت دیکھتا رہتا ہے، اللہ تو ہر وقت دیکھتا رہتا ہے نا۔ اس حدیث کے اوپر اعتراض کرتے ہیں کہ ان اللہ اشتاق الی لقائک یا رسول اللہ، جبریل نے عرض کیا یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ آپ کے دیدار کا مشتاق ہے۔ تو یہ منکرین سوال کرتے ہیں کہ اللہ نے پہلے نہیں دیکھا تھا، میں نے اللہ نے پہلے بھی دیکھا ہے، ہر وقت دیکھتا رہتا ہے اپنے محبوب۔ تو پھر یہ کہ جملہ کیوں فرمایا، میں یہ تمہاری سمجھ میں نہیں آتا وہ میں بتاتا ہوں۔ میں ایک بچہ تمہارے گھر میں پیدا ہوتا ہے، ساری عمر ماں کی آنکھوں کے سامنے رہتا ہے، 2 سال ماں اپنا دودھ پلاتی ہے، صبح و شام دیکھتی رہتی ہے، کئی بار دن میں دیکھتی رہتی ہے۔ باپ کے سامنے وہ جوان ہوتا ہے، باپ بھی ساری عمر دیکھتا رہتا ہے، دن کو رات کو دوپہر کو۔ بہن کے سامنے جوان، بہن بھی دیکھتی رہتی ہے۔ میں جب وہ دولہا بنتا ہے، جب وہ دولہا بنتا ہے تو باپ کیا کہتا ہے اپنی بیوی کو، آج ذرا اپنے پتر نو ویکھ لے، کیا اس نے پہلے نہیں دیکھا ہوتا؟ اور بیوی اپنے حامل کہتی ہے ذرا اپنے بیٹے نے تو ویکھو کیڈا سونا پہ لگتا ہے۔ ماں اپنی بیٹی نے کہتی ہے اپنے ویر نو ویکھ دولہا بنیا۔ میں اللہ تعالیٰ ہر وقت دیکھتے اپنے محبوب کو، لیکن بات یہ ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ آج شب اسراء کا دولہا بنا کے دیکھنا ہے۔ سبحان اللہ، آج شب اسراء کا دولہا بنا کے، اس لیے ان اللہ اشتاق الی لقائک یا رسول اللہ۔ اس کے بعد سرکار رک گئے، براق کے اوپر سواری نہیں فرما رہے۔ جبریل امین عرض کرتا ہے یا اللہ آپ کیوں روک گئے، آپ توقف فرما رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا مجھے حکم دیا کہ لے کر آؤ جلدی۔ تو یہاں سرکار کی چشمان نبوت سے آنسو کی لڑیاں بہہ نکلیں۔ ایسا غمخوار آقا، ایسا لجپال آقا کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار کرنے کے جانے پھر بھی غلاموں کو نہیں بولا۔ اس کی حضور کیا ہوا ہے؟ میں جبریل آج میرے لیے تو سواری آ گئی ہے، جنت سے براق آ گیا ہے، کل قیامت والے دن جب میری امت قبروں سے نکلے گی، سر پہ گناہوں کا بوجھ ہوگا،
30,000 मील का पुल सिरात होगा। तो मुझे तो उनकी फ़िक्र खाई जा रही है। अल्लाह ताला फरमाया जिब्रील अर्ज़ किया या रब्बे जलील। मैं ये 85 नंबर आया था 16वें पारे सूरह मरियम की। मैं कि मेरे महबूब की बारगाह में अर्ज़ करो या अल्लाह परेशान ना हूँ, आप गम ना करें। ये आया मुबारका मेरे महबूब की बारगाह में हाज़िर कर दे। यौम नहशुरुल मुत्तक़ीना इलर रहमानि वफ़दा, यौम नहशुरुल मुत्तक़ीना इलर रहमानि वफ़दा। ये 85 नंबर आया मुकस्सा 16वां पारा सूरह मरियम की। जिब्रील अर्ज़ करो महबूब की बारगाह में परेशान ना हो, हम आपके ग़ुलामों के लिए क़यामत वाले दिन जन्नत से सवारियाँ भेजेंगे। यौम नहशुरुल मुत्तक़ीना इलर रहमानि वफ़दा, और उनको अल्लाह का मेहमान बना के कब्रों से सवारियों के ऊपर सवार करके ले जाया जाएगा। तफसीर सूरह मंसूर की 30 जिल्द है। इसकी तफसीर में मुफस्सिरीन लिखते हैं और सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी ख़ज़ाना इरफ़ान में लिखते हैं। हज़रत अली शेर खुदा रावी हैं हदीस के। हज़रत अली शेर खुदा फरमाते हैं कि मेरे आका करीम फरमाया कि जब क़यामत का दिन होगा ना, तो अल्लाह ताला मेरे ग़ुलामों की कब्रों पर जन्नत से इतनी हसीन सवारियाँ भेजेगा जिनकी जो पलान है वो सोने की होंगे, जिनके पलान यानी जिनकी काठियाँ सोने और चांदी की होंगी वो भेज देगा, और उनके ऊपर मेरे ग़ुलामों को सवार करके कब्र से लेके जाया जाएगा। अल्लाह अकबर कबीरा, क्या मकाम है, क्या शान है। जब ये अल्लाह का पैगाम आ गया तो फिर सरकार सवारी पे सवार हुए। अब हमारा कि बुर्राक अगर मैं उसको ढीला छोड़ता तो जहाँ तक नज़र जाती वहाँ पहला कदम जाता, तो अगर मैं उसको लगाम कहेंगे तो उड़ना शुरू कर देता। हुज्जतुल आलमीन सफ़ा 350 है। जब मदीनातुल मुनव्वरा की आबादी आई, अभी कुछ नहीं था, सिर्फ खजूरों के दरख्त थे और पहाड़ थे। जिब्रील ने अर्ज़ किया या अल्लाह ये आपका मकाम में हिजरत है, यहाँ 2 नफल पढ़ ले। सरकार में सबसे पहले मैंने यहाँ 2 नफल अदा किए। उसके बाद फिर सवारी आगे गई मदियन में, जहाँ मूसा कलीमुल्लाह गए थे शुआइब अलैहिस्सलाम के पास, वहाँ एक दरख्त है। अर्ज़ किया हुज़ूर यहाँ भी 2 नफर पढ़ लें, यहाँ मूसा कलीमुल्लाह के बैठा करते थे। नबी का फ़ेल उम्मत के लिए तालीम होता है, ताकि मेरे ग़ुलामों को पता चल जाए जहाँ अल्लाह वाले आराम फरमाते हैं वो जगह बाबरकत होती है, मुतबरक होती है, वहाँ नवाफिल पढ़ने चाहिए। ये मज़ारात पे जाके नवाफिल हम ऐसे नहीं अदा करते, इसी सुन्नत को अदा करते हैं। शजर मूसा के नीचे सरकार ने 2 नवाफिल अदा किए। उसके बाद सवारी गई बैतुल-लहम, जहाँ ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई थी। जिब्रील में अर्ज़ किया हुज़ूर यहाँ भी 2 नफल पढ़े, यहाँ ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत हुई है, वहाँ भी 2 नफल पढ़े। फरमाता है कि एक कब्र के पास से गुजरी मेरी सवारी से, बड़ी खुशबू आई, बड़ी खुशबू, बीनी बीनी खुशबू। मैंने पूछा जिब्रील ये क्या है? अल्लाह सरकार को पता है, सवाल इसलिए होता है ताकि बात आगे पहुँचाई जाए। अगर बंदा कोई ये कहे कि माज़अल्लाह सरकार को पता नहीं था, हर सवाल इल्मी की दलील नहीं होता। अगर इनके मुनकरीन के बकौल ये कुलिया अपनाएं तो अल्लाह ताला की ज़ात के ऊपर इतराज़ हो जाता है। अल्लाह ताला ने खुद ही मूसा कलीमुल्लाह को आसा मुबारक दिया और खुद ही पूछा वमा तिल कभी यमीनी का या मूसा, मूसा आपके दाएं हाथ में क्या है? अगर वो कुलिया इस्तेमाल करें तो अल्लाह की ज़ात के ऊपर इतराज़ हो जाता है कि अल्लाह को नहीं पता था, अल्लाह ने खुद तो ता फरमाया, तो खुद ही पूछ लें। तो मूसा कलीम ने अर्ज़ किया हुज़ूर ये मेरा आसा है, मैं इससे टेक भी लगाता हूँ, बकरियों के लिए पत्ते भी झाड़ लेता हूँ, ये रात का इमरजेंसी लाइट भी बन जाती है, और भी बड़े काम लेता हूँ, ताकि दुनिया को पता चल जाए जो अल्लाह के नेक बंदों के हाथ में जो चीज़ लगती है वो चीज़ भी नफ़ा